السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑا اچھا لاجیکل سوال ہے آپ کا بھائی کہ یہ نماز کی حقیقت کیا ہے، اور آپ کو میرا شاید وہ بھی آپ بولے کہ میں ویڈیو بھی دیکھے آپ اور پوسٹر بھی بنایا تھا میں، نماز اور صلاۃ میں فرق کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز فارسی لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے، جو بھی ہے ہماری نظر میں حی علی الصلاۃ بولے تو چلو بھائی نماز کو آ جاؤ، اور صلاۃ الجنازہ اور یہ اور وہ صلاۃ الجمعہ ایسا سن سن کے ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا کہ صلاۃ بولے تو نماز، حالانکہ صلاۃ نماز نہیں ہے۔ صلاۃ روح کو بولتے ہیں، جو ہمارا روحانی تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ سے، اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ نماز باڈی ایکسرسائز کو کہتے ہیں۔ چلیے، عبادت سیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کے سوال میں تھا کہ شروع کہاں سے ہوا، آیا کہاں سے؟ یہ شروع برابر آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، اس میں کوئی الگ دو رائے نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آپ کوئی بھی کام کریے، اس ساری باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے دماغ سے نکال دے کے آپ اکیلے دنیا میں پیدا ہوئے، آپ آدم علیہ السلام ہیں، سمجھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آدم بنایا ہے، یہ ساری دنیا آپ کے لیے بنائی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ دنیا کی ہر چیز آدم میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، ہو گیا۔ اب تمہیں کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب فوراً پتہ چلا کہ بھئی عبادت کیا چیز ہے، یا اللہ میں کیسا عبادت کروں؟ تب آدم علیہ السلام پوچھنا نا۔ تو بات یہ ہے، عبادت کا مطلب ہے غلامی۔ اب غلامی کا اصل معیار کیا ہے؟ کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا مالک ہے، میں مخلوق ہوں، انہیں میرا خالق ہے، میں ایک نطفے کا کیڑا ہوں، مجھے تھوڑا سا پاور اس نے دیا ہے، سارا پاور جنریٹر، سارا پاور کا منبع جو ہے وہ اللہ ہے، وہ ساری کائنات کا خالق، مالک، پروردگار ہے۔ میں اپنے آپ کو نہیں پال سکتا، میں دو نوالے کھا کے ہضم نہیں کر سکتا اپنے مرضی سے، اپنی طاقت سے، اس کو فضلہ نہیں بنا سکتا۔ خیر، مجھے پتہ چل گیا کہ میں محتاج ہوں۔ اب محتاج ہوں تو پھر میری ڈیوٹی کیا ہونا چاہیے؟ اب میں ہر ایک بات پہ آپ کو آیت سنا سکتے ہوئے جا سکتا ہوں، اب میں فاسٹ جا رہا ہوں ذرا، آپ جیسا جیسا ڈھونڈتے جائیں گے یا پوچھتے جائیں گے، میں آپ کو ایک ایک آیت بھی الگ سے بھیجتے جاؤں گا، مگر ایک ایک اسٹیپ کے اوپر میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتا سکتا ہوں۔ تو عبادت اصل میں کیا ہے؟ عبادت اصل میں اللہ سے کچھ طلب کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ کائے کی دعا کرنا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے واپس جنت میں جانا ہے۔ آزمائش ہو گئی، سب بتا دیے، آدم کو بھیج دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ آدم ہیں سمجھو۔ آپ پہلے آپ کا ٹیسٹ ہوا عقل کا، آپ کو ایک بیوی دی گئی جنت میں رکھ کے، آپ کو وہاں بتا دیا گیا اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ پھل کھاتے ہی شرمگاہ باہر آ گئی، وہاں سے نکال دیے گئے، دنیا میں آ گئے۔ اب تو شرمگاہ تو باہر آ گئی، جاؤ بچے پیدا کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منہا زوجہا بث منہما رجالا کثیرا ونساء، سورہ نساء کی پہلی آیت۔ یہ معلوم ہو گیا، اب شروع ہو گئے یہاں پر ہم۔ تو اب بیچ بیچ میں انسٹرکشنز دینا نا تو جبرائیل آ کے دیتے رہے۔ اب آ کے میں آپ کے سوال کا جواب دینا شروع کر رہا ہوں۔ آپ کی زندگی کے پہلے کچھ پارٹس بنا لیجئے، جیسے ہمارے کو 5 سینسز دیے گئے ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، ناک سونگھنے کے لیے، زبان چکھنے کے لیے، ہاتھ پیر جو ہے وہ کسی چیز کو پکڑنا، لمس، دماغ میں گرافکس بنانے کے لیے، یہ انگلیاں، یہ فنگر پرنٹس وغیرہ سب اسی کے لیے ہے۔ فریم بنتا ہے آپ کے دماغ میں۔ اندھیرا ہو گیا ہے، ماچس رکھی ہوئی ہے، وہاں پر قینچی بھی ہے، نیل کٹر بھی ہے، پین بھی ہے، چاقو بھی ہے، کوئی ترکاری بھی رکھی ہوئی ہے، ان سب میں سے ڈھونڈ کے آپ کو ماچس نکالنا ہے۔ تو آپ کے تصور میں ماچس رہنا نا پہلے سے، جب ہاتھ لگائیں گے آپ تو آپ کا ہاتھ بھی جو ہے میسیج دیں گا کہ ماچس ایسی ہوتی، ارے واقعی یہ ماچس ہے میرے پاس۔ آپ کیلکولیٹر ہاتھ میں دے کے یہ ماچس ہے نہیں بول سکتے، یا نیل کٹر ہاتھ میں دے کے۔ تو یہ 5 سینسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی کے بھی 5 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ آپ کے اندر احساس ہونا کہ میں مخلوق ہوں، اللہ خالق ہے۔ دوسرا احساس یہ ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے کہ میرا مالک میرے سے کیا بولنا چاہ رہا ہے، میرے کو کیوں پیدا کیا، یہ علم حاصل کر لیا آپ۔ تیسرا، اس علم کے اوپر پورا بھروسہ ہونا، پکا بھروسہ ہونا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو ہی میں عمل کر سکوں گا۔ چوتھے نمبر پہ میرے کو عمل کرنا ہے۔
5वें नंबर पे मेरे को वही चीज़ मेरे जुड़े हुए रिश्ते हैं उन लोगों तक पहुंचाना है। पहला एहसास हो गया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं उसके सामने मोहताज हूँ, वो मेरा खालिक मालिक परवरदिगार है, मुझे वापस पलट के जाके यहाँ दुनिया का हिसाब देना है। हिसाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए मेरे अंदर इल्म होना ज़रूरी है। अच्छा, जो इल्म हो गया मैं उसमें शक में हूँ, ये हलाल है कि हराम है, कि वो मुतव्वा से पूछ रहे हैं, वो मौलवी से पूछ रहे हैं, वो बुखारी में पढ़ रहे हैं, वो फलां से पूछ रहे हैं। क्यों भाई? अल्लाह जिंदा है ना, उससे पूछो, तब उससे दुआ करो कि अल्लाह मेरे को सीधा रास्ता दिखा, ये कर ये कर। फिर वो इल्म के ऊपर आपका यकीन भी होना चाहिए। जैसा ही यकीन हो गया उसके ऊपर आप अमल करना चाहेंगे। मालूम हो गया ये जहर है तो उससे बचना ज़रूरी है ना। मालूम हो गया मेरे को बुखार है और ये दवा पे यकीन है, मेरे को ये डॉक्टर पे भी यकीन है, तो दवा खाएंगा ही खाएंगा उन्हें। मालूम हो गया यहाँ पर मेरे को चरपटा लगा, खून बहते जा रहा है, यकीन हो गया मेरे को तकलीफ भी हो रही, तो मैं पट्टी बांधूंगा ना। तो जब यकीन का लेवल आगे बढ़ता तो आदमी अमल भी करता। अच्छा, अमल करते ही फिर किसी को आंखों से देख लिया, उसका भी चरपटा लग गया, उसका भी खून जा रहा है, फौरन उसको पट्टी बनता। किसी को खांसी है तो बोलता भाई मेरे को भी खांसी हुई थी, मैं गोली खाने से ठीक हो गया। मैं एक मरतबा ये खुले तार को पकड़ लिया तो शॉर्ट लगा था, तुम मत पकड़ो, ये इसमें करंट होगा। हमारे पास टेस्टर है नहीं है, वो एक अलग मसला है। लाओ पहले टेस्टर ला के देखो इसके अंदर करंट है क्या। अब करंट है नहीं है, कैसा पहचानना उसके अंदर? कुछ ना कुछ तो उसका टेस्टर निकालना, बल्ब लगा के देखना, टेस्टर ला के चेक करना, और भी बहुत सारे तरीके हैं। खैर, तो अब आपको ये 5 चीज़ें समझ में आ गई: एहसास, इल्म, उसके बाद जो है फ़हम उसका, उसके ऊपर ईमान, अमल, और उसके बाद उसकी दावत। तो दावत सबसे बड़ी इबादत हो गई। इज़ क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मुझसे पूछो, मुझसे सवाल करो, ये इबादत का मेन हिस्सा है। अल्लदीन यस्तकबरून अन इबादती सयदखुलून नारन जहन्नम दाखिरीन। ये मेरे ख्याल में गाफिर की 60 है, गाफिर 40 नंबर पे है, 60 नंबर की आयत है। तो आप पहले इसको समझ जाइए अच्छी तरीके से। तो जाहिर बात है, आदम अगर आप हैं, या आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, तो ये पूरे 5 चीज़ें उनके साथ भी थे। तो अब जो पूछने का तरीका है, वो पूछने का तरीका कैसा होना चाहिए? उसके अंदर बॉडी एक्सरसाइज भी डाल दिए, उसके अंदर एक ग़ुलाम की तरह झुकना भी डाल दिए, रुकू भी समझा दिए, सजदा भी समझा दिए, क़याम भी समझा दिए, आजिज़ी इनकिसारी के साथ हाथ बांधो या लटका के छोड़ो या रफ़ायदैन करो, सीने पे बांधो, कमर पे बांधो, पेट पे बांधो, पीठ पे बांधो, कहीं भी बांधो। अदब से तुम खड़े हुए हैं या नहीं है, बस सवाल मेरा ये है। अगर है तो अपने आप को सरेंडर करो और मुझसे पूछो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। फिर अल्लाह ताला बोल रहा है, ओके, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तुम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बोले, उन्हें बोल रहा है हुदल लिल मुत्तकीन। पहले बुराइयां छोड़ो, हिदायत देता हूँ। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अब आगे बढ़ते जाइए, ये पूरा जवाब है आपके सवाल का। सो सिंपल, परेशानी की कोई बात नहीं है, इंतहाई आसान है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी नमाज है, क़यामत तक रहेंगी। नमाज बोले तो ये फ़ारसी वाली नमाज नहीं, सिर्फ बॉडी एक्सरसाइज नहीं, बल्कि उसके अंदर कनेक्शन मिलना अल्लाह ताला के साथ, उसका ताल्लुक़ शुरू होता है एहसास से, वो सलात है। क्यों? क्योंकि अब उसमें फ़ुरक़ान में बता दें, नहीं मेरे ख़्याल में अनकबूत में है 29:45, अनकबूत 29 पे है, उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, किताब में से जो कुछ वही के ज़रिए से नाजिल किया जा रहा है उसको फॉलो करो। उतलू का मतलब फॉलो करो, समझो, उसमें गौर व फिक्र करो, उसको फॉलो करो। क्यों? उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब वक़िमिस सलाह, फिर तुम मेरे साथ ताल्लुक़ कायम करो। इन्न सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, देखो अगर तुम मेरे से ताल्लुक़ रखोगे तो ये तुम्हारा मेरा ताल्लुक़ जो कुरान से जुड़ के हो रहा है, ये बेशक, तुमने सवाल किया मैंने जवाब दिया कुरान में, ये तुम्हें बेहयाई और नाफरमानियों से रोकेगा ये ताल्लुक़। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, फिर यही चीज़ें जाके तुमको दुनिया में समझाना है लोगों को। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अब इसके अंदर आपका सवाल है कि वे 5 नमाज़ें कहाँ से आई, एक एक नमाज में कितनी रकातें हैं, जहरी क्या है, सिर्री क्या है। मैं इसको कोशिश किया हूँ नंबरिंग से साबित करने की, लेकिन असल चीज़ इसके अंदर है, वो है आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़। फिर हम हिस्ट्री में जाके पढ़ते हैं 13 साल तक कोई नमाज नहीं थी, कोई 2 रकात फजर में पढ़ लेता था, कभी 2 रकात असर में पढ़ लेता था। ये सजदे किसके लिए होते थे?
یا تو مورتیوں کے لیے ہوتے تھے یا پھر سورج کے لیے ہوتے تھے، اس کو شرک بتا کے خالصتاً اللہ کے لیے کر دیے، انی وجہت وجہی للذی۔ بس اتنی سی بات ہے، کافی دیر ہو گئی، 10 منٹ کا میسج ہے، اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھیے۔ تو اس کو بس اسی لیول پہ رکھیے، اصل چیز ہے آپ کا تعلق اپنے رب سے کیسا تعلق بن رہا ہے، جسے صلات کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔